विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रजवंत कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल माड़ी बुच्चियां, जिला गुरदासपुर। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों स्वागत जिंदगी वेलकम लाइफ पुस्तक लगाउणा एक उत्तम उपराला है। इस पुस्तक का मुख मंतव विद्यार्थी अंदर चंगे अते खुशहालमई भविख की सिरजना करना है। इस विच बहुत सारे विषय जिवें कि निमरता, सहनशीलता, वड्डियां दा सत्कार, बुरियां आदतां दा त्याग करना, चंगी जीवन शैली आदि नूं छूहिया गया है। इस विच विद्यार्थी वालों जीवन के हर पक्ष नूं बड़ी बरीकी दे नाल संजोया गया है। सो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि यह पुस्तक तुहाडे इस अजोके मुकाबले भरे जीवन विच जिंदगी नूं सही सेध दे के ते खुशहालमई बनाउण दे विच सहायक सिद्ध होवेगी। ते अज असीं इस पुस्तक दे विचों ही एक विषा सेहतमंद जीवन शैली अते उसारू सोचण शक्ति संबंधी विचार वटांदरा करांगे। जदों साडे विचार चंगे होणगे ते साडे अंदर चंगी सोच उपजेगी, ते जदों साडी सोच ही बदल जाएगी तो तुहानूं पता है कि साडी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो चलो अज असीं इस सेहतवर्धक जीवन शैली ते उसारू सोचण शक्ति संबंधी विचार चर्चा करते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं स्वागत जिंदगी पुस्तक विच 11वीं श्रेणी दे पाठ 3 सेहतवर्धक जीवन शैली ते उसारू सोचण शक्ति उपर विचार चर्चा करांगे। साडा यह पाठ किशोर उम्र विच वाधे नाल संबंधित कदरां कीमतां ते आधारित होवेगा। सेहतवर्धक जीवन शैली अते उसारू सोचण शक्ति दे उद्देश हन। सेहतमंद जीवन शैली ही समाज का आधार है। तंदुरुस्त शरीर विच ही वसदी है सार्थिक मानसिकता। सोचण शक्ति दे संदर्भ विच चेतन अते अवचेतन मन विचाले समतोल बनाउणा मन की अहम सब तो पहला असीं सेहत संबंधी चानना पावांगे। सेहत ही धन है। प्यारे बच्चों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जे सेहत नहीं तो समझो कुछ भी नहीं। जे तुहाडे कोल चंगी सेहत ना होवे तो जिंदगी का अर्थ खत्म हो जाता है। ना तुसी भोजन अते ना ही दुनिया का आनंद माण सकते हो। जे तुहाडे कोल चंगी सेहत नहीं होवेगी तो खुशियां दे कुछ पल बिताउणा भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सेहतमंद व्यक्ति खुशहाल अते शांतमय जीवन बतीत कर सकता है। इसलिए असीं कह सकते हाँ कि एक व्यक्ति की असली जायदाद उसकी चंगी सेहत हुंदी है। चंगी सेहत हर व्यक्ति के दिमाग, शरीर अते आत्मा की वो स्थिति है जिस विच वो किसी भी तरह की बीमारी, सट अते दर्द तो मुक्त है। जे तुसीं मजबूत अते तंदुरुस्त हो तो तुसीं दूजियां लई एक शानदार उदाहरण बन सकते हो कि वधिया सेहत किवें प्राप्त की जा सकती है। चंगी सेहत प्राप्त करने लई सानूं सेहतमंद जीवन शैली की पालना करनी चाहिए है। चंगी सेहत होना परमात्मा की बहुत वड्डी बरकत है। चंगी सेहत बनाई रखने लई अनुशासित जीवन जीना बेहद जरूरी है। सानूं अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए है। इसलिए सानूं हमेशा सधारण अते संतुलित भोजन खाना चाहिए है। तंदुरुस्त मन लई कसरत करनी चाहिए है। चंगी नींद भी साडी सेहत लई बहुत जरूरी है। एक सेहतमंद शरीर नूं प्राप्त करने लई साफ सुथरा वातावरण होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतमंद जीवन लई अपने शरीर नूं अते अपने आले दुआले नूं साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। साफ सुथरा वातावरण सानूं कई तरह दीयां बीमारियां तो बचाउंदा है। ज़्यादा पानी पीना अते खूब हसना भी शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दा वधिया तरीका है। चंगी सेहत एक खुशहाल जीवन जीउण दा सोमा है। तंदुरुस्त शरीर नाल ही
ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਆਦਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਓਏ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਧੋਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਜੂਸ ਕਿਹਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਚੱਲ ਬਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਚੱਲ ਬਾਈ। ਚੱਲ ਬਾਈ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ। ਭਰਾਓ ਆ ਗਏ ਚਾਚਾ। ਆ ਪੋਤਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੋ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਚਾ। ਪੋਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ ਬੂਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਗੜਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੋਛੇ ਵੱਡ? ਉਹ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ। ਬੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਟਾਲੀ ਵੜਦ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਟਾਲੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਗਲੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਬਿੱਠਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂ, ਨਾਲੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰੂ। ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਡਾਉਣੀ ਟਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਗਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਰਪਟਾ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ। ਰਫਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸੋਧਾ ਹੀ ਲੱਗੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਦਤ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਰੁੱਖ, ਨਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਫੜ ਕੁਹਾੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ, ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਛਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਪਚਦਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਓ ਘਰੇ ਬਣਾਓ। ਪਚਦਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਓ ਘਰੇ ਬਣਾਓ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ। ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੀ। ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਲੀ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਊ ਲਾਲੀ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਲੀ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਊ ਲਾਲੀ। ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਪੰਛੀ ਫੱਬਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਪੰਛੀ ਫੱਬਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਛੂਹਣ ਛਿਪੀ ਲੁਕਣ ਮਚਾਈ, ਖੇਡੋ ਬੌੜੀ ਪੀੜਾ ਭਾਈ। ਛੂਹਣ ਛਿਪੀ ਲੁਕਣ ਮਚਾਈ, ਖੇਡੋ ਬੌੜੀ ਪੀੜਾ ਭਾਈ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਓ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਓ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਸਿਹਤ ਬਚਾਓ, ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ, ਪਚਦਾ ਖਾਓ, ਜੱਚਦਾ ਖਾਓ। ਸਿਹਤ ਬਚਾਓ, ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ, ਪਚਦਾ ਖਾਓ, ਜੱਚਦਾ ਖਾਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ, ਫਾਲਤੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਿਆਗੋ। ਪਚਦਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਓ ਘਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ, ਸਿਰੜ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਿਤਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਬਦਲੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਥਨ 3, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕਥਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਮੋਸਾ, ਪੀਜ਼ਾ, ਡੋਸਾ, ਰਾਇਤਾ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਲੈਮਨ ਸੋਡਾ, ਚਾਹ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3,
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਧੂਆਂ, ਰੁੱਖ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਮੋਬਾਈਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਟਮਾਟਰ, ਮੂਲੀ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰ, ਪਿਆਜ਼। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਉੱਪਰ ਖੇਡਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਿਕਾਸ। ਨੰਬਰ 2 ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤੰਦਰੁਸਤ। ਨੰਬਰ 3 ਖੇਡਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 4 ਉੱਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅੰਤਰਮਨ। ਅੰਤਰਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ। ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਨੰਬਰ 3 ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ। ਨੰਬਰ 4 ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ। ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਸਮਤੋਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।